السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم الدرس السابع عشر پڑھ رہے تھے اور اس سبق کو پڑھتے ہوئے ہم نے اس کا ٹیکسٹ پڑھ لیا تھا اور کافی تفصیل سے ہم نے ایک ایک سینٹنسز کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے مضارع مثبت اور منفی کے فرق کو سمجھا تھا اور صحیح اور معطل کے تعلق سے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اس کا اگلا پورشن جو مشتمل ہے مشق اور تمرینات پر وہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے بچوں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اوپر مشق، یہ دیکھیے، یہ مشق کے معنی ایکسرسائز، جس کو عربی میں بولتے ہیں التمرین۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آئیے ہم اس کو، سب سے پہلا جو حصہ ہے اس کا مشق اور تمرین کا، یہ ہے گفتگو۔ یہ کیا ہے بچوں؟ یہ ہے گفتگو۔ گفتگو کہتے ہیں عربی میں المحادثہ کو کہتے ہیں گفتگو، کنورسیشن جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، گفتگو المحادثہ، بات چیت۔ تو اس سبق کے بعد ایکسرسائز جو ہے سب سے پہلی وہ یہ ہے، وہ مشتمل ہے گفتگو پر، ڈائلاگ پر، محادثہ پر، بات چیت پر۔ اس کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ ہم عربی میں بات چیت کرنا سیکھیں۔ تو ایک سوال ہے اور اس کے بعد اس کا جواب ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس کے سامنے ایک تصویر بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیے، یہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے جو کسی بازار کی تصویر ہے اور اس کے سامنے اس کا جواب لکھا ہوا ہے ھذا سوق۔ یہ جواب لکھا ہوا ہے بچوں، یہ ہے ھذا سوق، یہ بازار ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ اور اس کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں دیکھیے، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے ھذا سوق، یہ ایک بازار ہے، دس از اے مارکیٹ۔ اگلا جملہ ہے من یقطف الزہرۃ۔ من یقطف الزہرۃ، قطف یقطف کے معنی توڑنا، پھول توڑنا، ٹو پلک سم تھنگ، قطف یقطف۔ من یقطف الزہرۃ، پھول کون توڑتا ہے؟ پھول کون توڑتا ہے؟ who plucks the flower، pluck معنی who plucks the flower، پھول کون توڑتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے سامنے بھی آپ دیکھیے تصویر بنی ہوئی ہے جو ہے پھولوں کے گچھے کی یا پھول کی ڈالی کی، اور اس کے بعد اس کے سامنے جواب ہے احمد یقطف الزہرۃ۔ احمد یقطف الزہرۃ، احمد پھول توڑتا ہے۔ تو بچوں دیکھیے جواب، سوال آپ دیکھیے، من یقطف الزہرۃ، پھول کون توڑتا ہے یا پھول کون توڑے گا؟ آپ کو معلوم ہے مضارع کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں سے کیا جا سکتا ہے۔ تو پھول کون توڑتا ہے یا پھول کون توڑے گا، یہ دونوں ہی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو من یقطف الزہرۃ، پھول کون توڑتا ہے؟ اب اس کے سامنے جواب کیا ہے؟ احمد یقطف الزہرۃ۔ احمد مانے احمد، یقطف مانے توڑتا ہے، الزہرۃ مانے پھول۔ احمد کیا ہے بچوں؟ احمد فاعل ہے، احمد مبتدا ہے، اور یقطف فعل مضارع اور ضمیر فاعل مستتر یہاں پہ مانا جائے گا ہوا، اور الزہرۃ یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ احمد یقطف الزہرۃ، احمد پھول توڑتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے بعد ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ اگلا سینٹنس جو ہے وہ ہے هل هذه حافلۃ، هل هذه حافلۃ، کیا یہ بس ہے؟ حافلۃ کے معنی آپ کو معلوم ہے بس، هل هذه حافلۃ، کیا یہ بس ہے؟ اور آپ دیکھیے سامنے ایک تصویر بنی ہوئی ہے جو ہے ایک ٹرین کی، تو اوبویسلی جواب ہوگا کہ نہیں، یہ بس نہیں ہے بلکہ یہ ٹرین ہے۔ تو سامنے دیکھیے یہ جواب موجود ہے لا هذا قطار، لا هذا قطار، نہیں یہ بس ہے، یہ ٹرین ہے، نہیں یہ کیا ہے؟ ٹرین ہے۔ لا هذا قطار، نہیں یہ ٹرین ہے، ریل گاڑی ہے۔ هل هذه حافلۃ، کیا یہ بس ہے؟ is this a bus، is this a bus؟ لا هذا قطار، نہیں یہ ٹرین ہے، no this is a train، no this is a train۔ اب اگلا جو سینٹنس ہے یا سوال ہے وہ دیکھیے، یہ ہے هل تفتح المکتبۃ یوم الاحد۔ هل تفتح، کیا کھولا جاتا ہے؟ المکتبۃ، لائبریری کیا کھولی جاتی ہے؟ یوم الاحد، اتوار کے دن۔ کیا اتوار کے دن لائبریری کھولی جاتی ہے؟ کیا اتوار کے دن لائبریری کھلتی ہے نا؟ یفتح، فتح یفتح کے معنی کھولنا، اور
युफ्तहु के माने खोला जाना था, लेकिन अलमक्तबतु है तो मुअन्नस का सिगा इस्तेमाल होगा तुफ्तहु। हल तुफ्तहु क्या खोला जाता है, अलमक्तबतु लाइब्रेरी क्या खोली जाती है, यौमल अहद इतवार के दिन क्या लाइब्रेरी खोली जाती है। तो आपको मालूम है इतवार को चूँकि छुट्टी होती है, इसलिए यहाँ पे इसका जवाब क्या है, सामने देखिए जवाब, सामने जवाब है ला तुफ्तहु, ला नहीं, पहले ला नहीं, उसके बाद है ला तुफ्तहु नहीं खोली जाती है, अल मकतबतो लाइब्रेरी नहीं खोली जाती, यौमल अहद इतवार के दिन, इतवार के दिन नहीं लाइब्रेरी इतवार के दिन नहीं खोली जाती है। तो आपको मालूम है बच्चों कि हम इसका मारूफ का तर्जुमा जो करते हैं जिसमें फ़ाइल मौजूद होता है और मजहूल में फ़ाइल मौजूद नहीं होता है, ठीक है ना। तो और आपको ये भी मालूम है कि हम मारूफ को अगर अंग्रेज़ी समझना चाहें तो गोया एक तरह से एक्टिव वॉइस होता है और मजहूल जो होता है वो पैसिव वॉइस होता है ना। ला तुफ्तहुल मकतबतु, ये हल तुफ्तहुल मकतबतु, इज़ द लाइब्रेरी ओपन्ड, इज़ द लाइब्रेरी ओपन इन संडे, क्या संडे को लाइब्रेरी खोली जाती है। अब इसका जवाब क्या है, ला तुफ्तहुल मकतबतु, नो द लाइब्रेरी इज़ नॉट ओपन्ड, नो द लाइब्रेरी इज़ नॉट ओपन्ड इन द संडे, नहीं संडे को लाइब्रेरी नहीं खोली जाती है। तो बच्चों अब ये हमने जो गुफ्तगू का पोर्शन था वो कर लिया। इसमें मुहादसा जो है, सबसे पहला जो है मा हादा, ये क्या है, इसके जवाब में अरबी में जवाब दिया हादा सूकुन, ये बाज़ार है। उसके बाद है मन यक्तुफु ज़हरतु, फूल कौन तोड़ता है, अरबी में जवाब दिया हा अहमदु यक्तुफु ज़हरतु, अहमद फूल तोड़ता है। उसके बाद है हल हादी हाफिलतुन, क्या ये बस है, इसका जवाब अरबी में है ला हादा क़ितारुन, नहीं ये ट्रेन है। उसके बाद सवाल है हल तुफ्तहुल मकतबतु, ये सवाल है हल तुफ्तहुल मकतबतु यौमल अहदी, क्या लाइब्रेरी संडे को खोली जाती है, सामने जवाब है अरबी में ला 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 तुफ्तहुल मकतबतु यौमल अहद, नहीं लाइब्रेरी संडे को नहीं खोली जाती। अब इसके बाद जो है अरबी में जवाब दीजिए, अरबी में जवाब लिखिए, सवालात पूछे गए हैं उसका जवाब हमें अरबी में देना है। तो अरबी में जाहिर सी बात है सवालात को हम पहले समझेंगे और उसके बाद इसका जवाब देंगे। सवाल भी अरबी में है और जवाब भी हम अरबी में देंगे। अरबी में जवाब लिखिए, यहाँ लिख भी दिया है इन्होंने, अरबी में जवाब लिखिए। ये जो है ये सामने देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 है, ये अरबी में जवाब लिखिए। सवाल भी अरबी में है और जवाब भी अरबी में, लेकिन हम समझेंगे पहले सवाल को, उसके बाद इसका जवाब देंगे। तो पहला सवाल है बच्चों, मन ला यहज़ुरु यौमल अहदी, मन ला यहज़ुरु कौन हाजिर नहीं होता है, यौमल अहद संडे को, संडे को कौन हाजिर नहीं होता है। इसका जवाब बआसानी आप पा सकते हैं, किसमें, अपना जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है उसमें पा सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है उसमें ये देख लीजिए, ला यहज़ुरु महमूदुन फ़ी मकतबीही यौमल अहदी, है ना। ला यहज़ुरु नहीं हाजिर होता है, महमूदुन महमूद फ़ी मकतबीही अपनी ऑफिस, यौमल अहद इतवार के दिन। तो इसका जवाब आप क्या देंगे, ये जो सवाल पूछा है मन ला यहज़ुरु कौन हाजिर नहीं होता है, तो आप कहेंगे महमूदुन ला यहज़ुरु यौमल अहदी, मन की जगह आपने जवाब रख दिया महमूदुन, महमूद ला यहज़ुरु नहीं हाजिर होता यौमल अहद संडे को, संडे को महमूद हाजिर नहीं होता है। मन ला यहज़ुरु यौमल अहद, ये संडे को कौन हाजिर नहीं होता है, तो महमूदुन ला यहज़ुरु यौमल अहद, महमूद संडे को हाजिर नहीं होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद सेकंड सवाल आप देखिए, सवाल नंबर 2 क्या है, ये है सवाल नंबर 2, ये है सवाल अय्यु यौमिन उतलतुन रस्मियतुन, अय्यु यौमिन कौन सा दिन, ये उतलतुन रस्मियतुन सरकारी छुट्टी है ना, ऑफिशियल छुट्टी जो है वो कौन से दिन है। अय्यु यौमिन उतलतुन रस्मियतुन कौन से दिन सरकारी छुट्टी है। तो अब आप यहाँ पे इसका जवाब भी आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है बच्चों, ये देखिए यौमुल अहद उतलतुन रस्मियतुन, ये है ना यौमुल अहद उतलतुन रस्मियतुन, ये क्या है, यौमुल अहद इतवार के दिन उतलतुन रस्मियतुन सरकारी छुट्टी है। तो इसका जवाब जो सवाल है, सवाल क्या था बच्चों, अय्यु यौमिन उतलतुन रस्मियतुन कौन से दिन छुट्टी का दिन है। तो आप क्या कह सकते हैं, यौमुल अहद उतलतुन रस्मियतुन, वो
संडे को उतलतुन रस्मियतुन ऑफिशियल छुट्टी है, गवर्नमेंट छुट्टी है। अब उसके बाद सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 क्या है? मन ला यहुब्बु, कौन बेदार नहीं होता है, मिनन नौम, नींद से, क़ब्ल तुलूइ शम्स से, सूरज तुलू होने से पहले नींद से कौन बेदार नहीं होता है? मन ला यहुब्बु, कौन बेदार नहीं होता है, हु डज नॉट गेट अप बिफोर सनराइज, है ना, कौन नींद से बेदार नहीं होता है सूरज तुलू होने से पहले। अब इसका जवाब भी हम टेक्स्ट में जो आपने पढ़ा है उस टेक्स्ट इसका जवाब भी तलाश कर सकते हैं।